मौलाना मोहम्मद नासिर की बयानात के लिए मौलाना मोहम्मद नासिर की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरत निसा आयत नंबर 161। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअख़्ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु वअक्लिहिम अम्वालन नासि बिलबातिल वअअतदना लिलकाफ़िरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। लाकिनिर रासिख़ून फ़िल इल्मि मिनहुम वल मुअमिनून युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वल्मुक़ीमीन अस्सलात वल्मुअतून अज़्ज़कात वल्मुमिनून बिल्लाहि वल्यौमिल आख़िर उलाइक सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 13 आयतों मुबारकों अल्लाह जल्ल शानुहु द यहूदो द ज़िल्लत और द रसवाई और पागुई बांधी द आज़ाब हगा असबाब तफसील से ज़िक्र फरमाइल। कम दासी अमालू चिदागी पवज बांधी प यहूदो बांधी द अल्लाह आज़ाबु नरालल द अल्लाह लानत वर बांधी शो और द अल्लाह द कहर मुस्तहिक उगर्ज़िदल। पदगा सिलसिले की फरमाइल चिदवी द अल्लाह द आयतुन इनकार बम को और हज़रत मरियम बांधी तोहमत इल्ज़ाम लगो और दगसी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पबारकी दागद वजलो दागद क़त्ल अक़ीदा दुइलर। हालांकि अल्लाह जल्ल शानुहु आसमान तक उचत करे और दगा अहल किताब यहूद व नसारा दा दोना बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रिसालत बांधी और दागा पर बशरियत बांधी बा ईमान रोड़ी यानी दुई यकीन बकी कि अल्लाह बदवीता मर्ग राजी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकला दोबारा राकुजीगी दी व पख्पलस्तर को बांधी विनी और दागा तबई मौत अगा बवाक़ी की और दगसी द दुई द नाफरमानो द वजना मासियत और गुनाहों द वजना अल्लाह जल्ल शानुहु ढेर हलाल सिजुना पदवी हराम करो और दुई द अल्लाह तबारक व तआला द लारे न बखलक मनी को और ननिच कम आयतुना मुबारक दे पदी की हम दगा यो सिलसिला दागी ज़िक्र कई कि वअख़्ज़िहिमुर रिबा दुई बा अगस्तलो द सूद द दुई वक़द नुहू अन्हु और हाल दाऊ ची दुई मन कलेशु दागीना वअक्लिहिम अम्वालन नास बिलबातिल और खुड़ल बई दुई मालूम दखल को पनाहका सुद चूँकि द अल्लाह और द अल्लाह द रसूल सरा इलान जंग दी। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाई ची या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ए द ईमान खाउंदानो तासु द अल्लाह न उयरेगे और चिकम सुद तासु कड़े दे साबिक़ा अगा प्रेग दी कचरी तासु मोमिनानी नु दा सुद प्रेग दी फ़इल्लम तफ़अलू कभी चरी तासु दा कार न कहो यानी दा सुद न प्रेग दी फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली नु बेद अल्लाह और द अल्लाह द रसूल सरा जंग पारा तैयार शी। लिहाजा द सुदखोर इंसान खिलाफ द अल्लाह रब्ब कायनात और द अल्लाह द रसूल द तरफ ना एलान जंग दी और दगा सुदखोर कस या सुदखोर कौम पर हर हाल की द अल्लाह और द अल्लाह द रसूल सरा एलान जंग की हुई नो चिकला यो इंसान द दी सुद खिलाफ आवाज़ न उचतई और द दी सुद ख़त्मौल द पारा खपल किरदार न अदा कई और पर सुद बांधी मुतमइन और खुशालवी नो दा ढेर लुई जुर्म दी
نو چې کله دا سود او سودی کاروبار او سودی لین دین دا چې کله په انفرادي طور باندې کیږي داغي وبال او داغي زوال او داغي نقصان هغه انفرادي طور باندې وي او چې کله دا سود من حيث القوم اجتماعي طور باندې دا سود کېدل په معاشره کې عام شي او یو قوم چې د اجتماعي طور باندې پغې کې مبتلا وي نو بیا د الله جل شانه هغه عذاب او ناراضگی او د دې سود هغه نحوست او بے برکتی هغه هم اجتماعي طور باندې وي څرنګه چې زموږ استادو موجوده حالات دي باوجود د الله تبارک وتعالى د ډېرو نعمتونو نه منګ او تاسو من حيث القوم په ازمایښونو کې په ابتلاګانو کې په امتحاناتو کې په عذابونو کې په فتنو کې او په مختلف قسمه وباګانو کې او دغسی معاشی عدم استحکام کې په خوف و حراس کې په فرقواریت کې په مهنګای کې مختلف آئے روز نیوی عذابونه نیوی مصیبتونه نیوی غمونه او پریشانی دا په موږ باندې راځي داغي مختلف وجوهات د خو بنیادی وجه داغي د الله او د الله د رسول سره اعلان جنگ دی چې من حيث القوم په سود کې مونږه مبتلا یو او اجتماعي طور باندې په معاشره کې چې دی هغه سود او اجتماعي معاملات او لین دین د قوم هغه په سود باندې روان دي لہذا سم ملکونه داسې مشته چې هغه دغه سودی لین دین نه کوي الله تبارک وتعالى هغه ته د سود خور خلقونه بهترین رزق ورکوي نو لہذا الله جل شانه د بنی اسرائیل د ذلت او د رسوایی یو سبب دا ذکر کړی چې واخذهم الربا دی وسود اخشتو او وقد نهوا عنه حالانکه په تورات کې دا يهوديان د دینه منی کړی شو تاسو به سود نه لئ ځکه چې دا ظلم دی واكلهم اموال الناس بالباطل او بل دوی د خلکو مالونه به په ناحق باندې خوړل نو لہذا د چا مال په ناحق باندې خوړل دا خو یو ډېر لوی ظلم او ډېر لوی جرم دی په ورځ د قیامت بعد هغه کس چې د چا مال ضایع کړی وي هغه خوړلی وي د حشر په میدان کې بعد دی مطالبه کوي او دی باغې ته هغه مال رسي ځکه چې دا حقوق العباد دی د بندگانو حق دی نو ترسو پورې چې بندگانو حق دا ادا کړی نه نو الله تبارک وتعالى حقوق العباد هغه نه معاف کوي ترسو چې بنده معاف کړی نه واعتدنا للكافرين او تیار کړی د مونږ د کافرانو لپاره منهم د دوی نه عذابا الیما عذاب دردناک لكن الراسخون في العلم لیکن هغه خلق چې کوم په خده په علم کې منهم د دوی نه والمؤمنون او مسلمانان یؤمنون دوی خو ایمان راوړي بما انزل الیک په هغه چې نازل شو پتا وما انزل من قبلك او په هغه چې نازل کړي شو تا نه وړاندې والمقيمين الصلاه او قائم ساتي منز والمؤتون الزکاه او ورکوي زکات والمؤمنون بالله او ایمان لري په الله واليوم الاخر او پورز د اخرت اولئک هم دا خلق دي سنؤتيهم اجرا عظیما زر به ورکړو موږ دوی ته اجر ډیر لوی چونکه چې کله وعید ذکر شو د الله تبارک وتعالى طرفنا د خلکو مبارک چې کم په سود کې مبتلا وي او دغه سي د خلکو مال په حق باندې خوري دا غوي د پاره دردناک عذاب چې دغه تیار کړی شوی دی نو هر یو مسلمان هغه ویریږي چیر دا سینا چې زه ارادي یا غیر ارادي تور باندې په دې ګناه کې مبتلا یم دا سینا چې په دغه عذاب او وبال کې زه هم راګیر شم الله تبارک وتعالى بیا د خلکو استثناء کوي چې کوم خلکو کې د علم صفت وي او کم خلق په علم کې پختوي او دغه سي په د الله جل شانه په ذات باندې دا غوي ایمان وي قرآن کریم باندې دا غوي ایمان وي او دغه سي د خلق د مانزه پابند وي د زکات پابندي سره اهتمام سره په صحیح طریقې سره ادا کون کی وي د الله په ذات پورز د قیامت دا غوي ایمان وي الله جل شانه فرمایي چې دی خلق ته ډېر زر ډېر لوی اجرونه چې دغه زور کوم نو لہذا په دغه يهوديانو کې هم حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه او دغه مرګري دا پوره یو جماعت اگر چې د يهوديانو د اکثریت په مقابله کې دوی په اقلیت کې خو چې کله هغه د الله کلام وریدو په قران مجید باندې هغه فورا ایمان وروړو
عبدالله ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې چې کله حاضر شو، چونکه د تورات ماهر او ډېر عالم د يهودو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دے، صحابه کرام ته وعظ نصیحت کی، او عبد الله ابن سلام رضی الله عنه فرمایي چې ما د الله د محبوب پیغمبر مبارک جبنا چې کوم لومبي الفاظ ما وخت پرې وتل، ما وی چې دا الفاظ د عام بشر او د عام انسان نشي کېدي. هغه الفاظ ما وخت پرې وتلو چې ما زړه دا فیصله وکړه چې زما په دې باندې ایمان وروړم، دا نبی برحق دی، عام انسان نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته نصیحت کوي، او عبد الله بن سلام رضی الله عنه اوري او تنقیدی نظر باندې راغلی چې دا وګورم چې دا څنګه پیغمبر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ایها الناس، یا خلقو افشوا السلام، تاسو سلام لره عام کوي، واطعموا الطعام، خلق باندې خوراکونه کوي، وصلوا الارحام، خپل رشتي ناتی تعلق دا جوړ ساتي، وصلوا بالليل والناس نيام، د شپې په داسې وخت کې منځونه کوي چې کله خلق ودی، تدخلوا الجنه بسلام، سلامتیا سره به تاسو جنت ته داخل شي. دا سلور کارونه چې کله تاسو وکي نو سلامتیا سره به جنت ته داخليږي. عبد الله بن سلام رضی الله عنه فرمایي چې دا مو اوریدو، ما ضمیر دا فیصله وکړه چې دا عام کس نه دی، عام بشر نه دی، دا عام انسان نه دی، بلکې دا خاص الخاص دی، دا من جانب الله دی، او دا الفاظ جبه دا الفاظ د رب کائنات د طرف نه د ورکول کیږي. لہذا عبد الله بن سلام رضی الله عنه په دغه ځای باندې هغه مسلمان شو. نو دغه سید حضرت عبد الله بن سلام رضی الله عنه سره نور داسې مرګرو، ډېر داسې کسانو چې هغه وو يهوديان، او بیا په يهودو کې اهل علم. نو چې کله د الله کلام قرآن مجید فرقان حمید هغوی واورېدو، نو قرآن کریم دا یو داسې معجزه ده چې کله یو انسان زړه د اخلاص سره د الله جل شانه د ذات په استحضار سره د دې کلام الله تلاوت وکړي، نو هغه د هدایت نه بغیر محروم هغه نشي پاتې کېږي. خو شرط دا دی چې کله د تلاوت چې کوم آداب دي، کوم شرایط دي، صحیح معنا باندې سړی دغه آداب او شرایط لحاظ وساتي. د قرآن کریم د تلاوت چې کوم آداب دي، سړی معنا باندې ځان پوي کی، په ترجمه او تفسیر باندې ځان پوي کی، الفاظو تصحیح وکي، صحیح طریقې سره تلاوت وکي. چرته د الله جل شانه د رحمت او د جنت خبر راشي قرآن کریم کې، الله جل شانه هغه وغواړي. چرته عذاب او وعید ذکر راشي، دا غینه پناه وغواړي. د ګناهګارو ذکر راشي، دا غینه استغفار ګناهونه وکي. او د نیکانو جنتیانو خلقو ذکر راشي، د الله جل شانه نه دا دعا وکړي چې الله ما د خلقو نه حساب کی. دا د قرآن کریم د تلاوت آداب دي. چې کله دی آداب سره د قرآن کریم تلاوت وشي، نو یقینا قرآن مجید یو حرف چې دغه د انسان زړه ته کوزيږي. واخذهم الربا، او په وجه د غشتلو د سود د دوی، وقد نهوا عنه، او حال دا چې دوی منع کړی شو دا غینا، واکلهم اموال الناس، او په وجه د خړلو د مالونو د خلقو بالباطل پنه حق، واعتدنا، او تیار کړی مونږه للکافرین د کافرانو د پاره منهم د دوی نه عذابا الیما، عذاب دردناک. لكن الراسخون، لیکن چې په خد په علم کې، فی العلم په علم کې، منهم د دوی نه، والمؤمنون او مسلمانان، یؤمنون بما، یؤمنون دوی خو ایمان لري، بما انزل الیک، په هغه څه چې نازل شول پتا، وما انزل من قبلک، او په هغه څه چې نازل شول تا نه وړاندې، والمقیمین الصلاة، او قائم ساتي مونږ، والمؤتون الزکاة، او ورکوي زکات، والمؤمنون بالله، او ایمان لري په الله باندې، والیوم الاخر، په ورځ د آخرت باندې، اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما، هم دی خلقو د پاره مونږ تیار کړی دی، هم دوی له الله جل شانه اجرونه ورکړي ډېر زیات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.